Dear students, to understand the basic proportionality theorem, let us try and do one activity. This activity you no need to write in your notebook. For our understanding, we are going to do this activity. You can also try. If you try this activity, you are very close to this chapter. You will find interest in it. If you are keep on without doing anything and without working, so then only you feel that mathematics is very tough, very hard. Now we are going to do one activity. For that, what you have to do is we have to make an angle. This angle can be any measurement. This angle we can name it as x, a, y. After making it, we can mark distances, equal distances, like we are giving a name a, we already there, PQ, and we are giving here D. Okay, after that I'll tell you why I am giving that D there. PQ, then another distance R. After R, I am going to give here B. Okay. So after that, I am going to draw a line from here, from B to this line AX to meet at C. Okay. Then from this point D, so I want to make sure that I'm going to draw one line here from D. This line should parallel to CD. So I'm going to draw a line that is parallel to BC. This parallel line will meet at E. Okay. So if you see here, all the distances are equal. That is, here AP is equal to PQ is equal to QD equal to DR is equal to RB. So all the distances are equal. So before this line, how many parts we have? 1, 2, 3 equal parts. After this we have 2 equal parts. So when you write AD by DB, if you write that AD by DB, which is equal to AD is 3 parts divided by 2. Okay, if you measure this length of AE by EC, if you measure that AE length and EC length, after measuring it, when you simplify also, we will get 3 by 2. It is true. You can try. We can try this one. Make sure that line BC and ED should be parallel. If you make it, these two lines are parallel, then the same ratio we will get. You can measure this length by scale, and this also you can measure. After measuring it, you can simplify and check. If you simplify and check, you will get the same answer, the same ratio, 3 by 2. Okay. So how we are getting? Only if BC parallel to DE. If BC parallel to DE, then AB by DB and AE by EC will get the same result. From that we can understand that AD by DB is equal to AE by EC. From this activity, we can easily understand the basic proportionality theorem. Next, what we are going to learn? Next, we are going to learn about we are going to study, understand the basic proportionality theorem. So you can put the heading of this theorem as basic proportionality theorem.
That is theorem 6.1. Okay, these are one of the named theorem. It is, we have 4 theorems in this lesson. One of the theorem is no need to study. This deleted portion I'll tell you in the upcoming videos about it, which one is deleted. But we have to study this very important one. Those who find difficult in this lesson, ഈ lesson ബുദ്ധിമുട്ടായവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നവർ, if you feel one of the hard chapter of this 10th standard is triangles, but if you understand easy, those who are going to study the science stream in +1 and +2, going to take mathematics in 11th standard or 12th, you should not skip this chapter. It is one of the very important chapter. So you should study all 15 chapters. Those who are aiming 80 and 80% and above, or 90 in maths to get science stream, you should study all the syllabus, all the chapters. Those who are finding basic, those who have taken basic mathematics, or those who are finding difficulty, those who find difficult, you just please just concentrate these theorems at least. I'm saying in the beginning. But you have to study everything. So first നമ്മൾക്ക് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏത് തിയറത്തിന് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം, മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിരിക്കണം. then we have to write the proof എഴുതേണ്ട രീതിയാണ്. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് given, then what we want to prove, ഇത് രണ്ട് തനിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കണം. then ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഈ പ്രൂഫിൽ ഏതെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടി എഴുതണം. കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തിനും വരും. ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ given, to what to prove and construction, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ given, what to prove, ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള തിയറം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ, നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, പാർട്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഇഫ് എ ലൈൻ ഇസ് ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ, ഇഫ് എ ലൈൻ ഇസ് ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ, ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദിസ് ലൈൻ DE is drawn parallel to BC. So BC is one of the side to intersect other 2 sides in distinct points. Other 2 sides എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AB and AC. This line is intersecting in 2 distinct points, that is D and E. ഇങ്ങനെ വരയുവാണെങ്കിൽ, so up to this comma, this is the given distinct point, other 2 sides, 2 distinct points. So from this one we have to prove that the other 2 sides are divided in the same ratio. The theorem says that നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, so then the other 2 sides, then ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ the meaning is if ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, then the other 2 sides are divided in the same ratio, which means the ratio of AD by DB will be equal to AE by EC. That we have to prove. Okay, so we can write given. Okay, given a triangle, ABC. We can give the name, triangle name ABC, in which a line, we can give the in which a line, okay, a line is drawn. Let us erase these 2, then we can continue. A line is drawn parallel to BC. So here it is saying a line is drawn parallel to one side. So parallel to that one side is BC of triangle ABC
to intersect. So we can write to intersect other two sides. To intersect other two sides. Which are the sides? AB and AC in distinct points. Okay, it is given that is at two distinct points at D and E, that two distinct points. Okay, at D and E respectively. To intersect other two sides A and B at D and E respectively. So it is given what we have written. Next, to prove. So what we have to prove, it's given other two sides divided in the same ratio. Other two sides are divided. So we have a division here. So we get AD part and DB part. So what we have to prove is AD divided by BD or AD by DB equal to AE by EC. AE by EC. This is what we have to prove. Let us erase the some of the things here. You can copy this here onwards. In this video, in the beginning, we have given some points. That points also you can write. If you watch the video from the beginning, you may have seen that also you can write. That what no need to write. എന്ത് എഴുതണ്ട, ഞാൻ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ആക്ടിവിറ്റി എഴുതണ്ട, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. Then now we are going to write the construction part. Now the construction. Okay, now the construction is എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, first of all we are going to join BE. Okay, join BE, dotted lines join ചെയ്യുക. Then DC or CD, BE and CD. So the construction is, let us join BE and CD. Okay, join BE, we can say BE and CD, BE CD, and we are going to draw listen, we are going to draw a perpendicular line from D to AC. So we are going to name this line as DM. Okay, draw DM perpendicular. DM is perpendicular to AC. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. തിയറം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച എളുപ്പമാണ്. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതേപോലെ പ്രൂഫൊന്നും എഴുതാം. നമ്മൾ കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ എന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പ്രൂഫ് ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മളായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പകുതി മറന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കുത്തി കയറ്റും. അതൊന്നും എഴുതിയാന്നും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മാർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. സോ മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയാൽ എളുപ്പമാണ് തിയറം. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ആദ്യം DM. സോ വി ഹാവ് റിട്ടൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. We have drawn that DM perpendicular to AC. The same way, next one, another perpendicular we have to write. That perpendicular we have to write from E. So another perpendicular from E. So we have to write this as, so EN perpendicular to BC. EN perpendicular to AB. Okay, perpendicular to AB. So these are things we have to construct.
സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവസാനിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ്. ഇവിടെ 3 ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, അതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് കുറേ ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിലും 3 മെയിനായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ADE എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളും ദെൻ BDE, ട്രയാങ്കിൾ BDE ആൻഡ് CDE, ഈ 3 ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ. ഓക്കെ, 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ ഏരിയ എങ്ങനെ എഴുതാം? AR എന്ന ഏരിയ. സോ ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ADE, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ പ്രൂഫാണ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ പ്രൂഫ്. പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഹിയർ. പ്രൂഫ് നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശരിക്കുള്ള പ്രൂഫ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. സോ ഏരിയ ഫോമുല എന്താ? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ADE ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദിസ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കിൾ ADEൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ADE നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, 2 ഹൈറ്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് EN എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈറ്റും ഉണ്ട്, DAM എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹൈറ്റ്, അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് മാത്രം. സോ EN എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ്, ഇതാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡായിട്ട് വരുന്ന ഹൈറ്റ്. നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫോമുല വരുന്ന ഹൈറ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ EN എന്ന് പറയുന്നത്, AD എന്ന ട്രയാങ്കിൾ EN എന്ന് പറയുന്ന ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ സൈഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ബേസ്. സോ ഈ ഹൈറ്റിന് ബേസ് ഏതാണ്? AD ആണ് ബേസ്. സോ AD ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് EN. സോ ഹൈറ്റ് EN ആയിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അവസാനിച്ചു. ഈ സൈഡിലുള്ള അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BDE ആണ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് BDE which is equal to half into സോ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BD ആണ്. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബേസ് എടുക്കുന്നു? സോ ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് EN ആണ്. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് EN ആണെന്ന് പറയും. സോ നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പുറത്താണ് വരുന്നത്, ഉള്ളിലല്ലേ വരിക? അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം ADEൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അകത്തായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ BDEയുടെ അകത്തല്ല വരണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും. അത് തെറ്റൊന്നല്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഡീൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ D ഒബ്സ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളായിട്ട് വരും. ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വരച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ D ഒബ്സ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളാണ് വരിക. ദറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 90. സോ ഒബ്സ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ, അങ്ങനെ ഒബ്സ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ബേസായി വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പറയാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉയരം, ഇതൊരു ഹില്ലായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹില്ലിൻ്റെ ഉയരം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവും? ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, സോ ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, പുറത്താണ് വരുന്നത്. സോ ഒബ്സ്റ്റ്യൂസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പുറത്താണ്. സോ ഈ BDE എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്സ്റ്റ്യൂസ് ട്രയാങ്കിളാണ്, അതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പുറത്താണ് വരിക. സോ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസ് വന്നിട്ട് ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ BD ആണ് ബേസ്. ഇതേപോലെയല്ല, അത് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും, ബേസ് BD ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സോ ബേസ് BD ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ, ഇപ്പോൾ BD ആണ് ബേസ്, ആംഗിൾ D എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളാണ്, മോർ ദാൻ 90 ആണ്. കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ കുറച്ചും കൂടി ആംഗിൾ കൂട്ടി വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സോ ആംഗിൾ ഇവിടെ BD ആണ് ബേസ്, ആംഗിൾ E എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുക. സോ ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പുറത്തായിരിക്കും. സോ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നത്. സോ നമുക്ക് അടുത്തത് ബേസാണ് എഴുതേണ്ടത്. ബേസ് BD,
ഇൻറ്റു ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുന്നത് ഇ എൻ ആണ്. സോ ഇ എൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിസ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണ് എ ഡി ഇ. കാരണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്നാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി. സോ നമുക്ക് എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് എഴുതാം, കുറച്ചും കൂടിയും പ്രൂഫ് എഴുതാൻ സൗകര്യമായിരിക്കും. എ ഡി ബൈ ഡി ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ബി ഡി ഇ, ഏരിയ ഓഫ് ബി ഡി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു ഇ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2 ഇൻറ്റു ഡി ബി ഇൻറ്റു ഇ എൻ. ഇതിൽ ഒരേപോലെയുള്ള വാല്യൂസ് ക്യാൻസലാവും. സോ 1/2 ക്യാൻസലാവും, ഇ എൻ ക്യാൻസലാവും. ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമുള്ളത് എന്താണ്, എ ഡി ബൈ ഡി ബി ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിചാരിക്കാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഈക്വേഷൻ 1. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ്, ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു, റൈറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് ഇതേ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഈ സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി തന്നെയാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദ വൺസ് അഗെയിൻ ഏരിയ ഓഫ് എ ഡി. ഏരിയ ഓഫ് എ ഡി ഇസ് ഓൾസോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ്, ഈ സൈഡിലുള്ള ബേസ് എ ആണ് എൻ്റെ ബേസ്, ഇൻറ്റു ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എം ആണ്, ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡി എം. ദെൻ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സി ഡി ഇ ആണ്, ഏരിയ ഓഫ് സി ഡി ഇ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ഡിൻ്റെ ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് പുറത്ത് വരുന്ന പോലെ ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡിൻ്റെ ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് പുറത്താണ്. കാരണം ആംഗിൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ്. നേരത്തെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം, ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇ ഇസ് ബേസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തിയറത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വരുന്ന പോലെ എ ഇ ബൈ ഇ സി ആണ് വരുന്നത്. സോ എ ഇ ബൈ ഇ സി അത് വരുന്ന പോലെ എഴുതാം. ഇ സി ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ്, ഇ സി ആണ് ബേസ് വരുന്നത്. ദെൻ ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡി എൻ. നൗ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കാം, ഏരിയ ഓഫ് എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് സി ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ പ്രൂഫ് ഞാൻ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതണം. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഈക്വേഷൻ 1 ഈക്വേഷൻ 2 എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമൊക്കെ എഴുതി തന്നാൽ മാർക്ക് അതേപോലെ പോയി കിട്ടും. പ്രൂഫും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൂഫ് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ സി ഇൻറ്റു ഡി എം. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ആവും, ദെൻ ഡി എം ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കിയുള്ളത് എ ഇ ബൈ ഇ സി ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വേഷൻ 2. നൗ വി ഹാവ് ടു, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി എന്ന ലൈൻ പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡി ഇ പാരലൽ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ട്രയാങ്കിൾ, ദെൻ സി ഡി ഇ, ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഒരേ ബേസിലാണുള്ളത്. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ബേസാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ബേസ് മാറ്റി ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളുള്ളത് ബി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ബേസിലും സി ഡി അതേ ബേസിലാണുള്ളത്. ഈ ഒരു സൈഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഒരേ ബേസിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഡി ഇ ആൻഡ് ബി സി, ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈനിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് പാരലൽ ലൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 9th പഠിച്ച ഒരു തിയറം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഓക്കെ, ഇഫ് 2 triangles are on the same base and between same parallel lines, ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചവർക്ക് ഓർമ്മ വരാം അല്ലേ, between same parallel lines and between it is on the same base and between same parallel lines.
If two triangles are like that, then their areas are equal. Okay, so that we can write now. We can write that that note is there. Triangle BDE and triangle CDE are on the same base, DE, and between the same parallel lines DE and BC. So therefore we can say that area of triangle CDE, area of triangle CDE equal to area of triangle BDE. These two are equal. This is third equation. അതിന് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയി തോന്നിയാലും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എറൈസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലുള്ളത് AD ആണ്. ഇക്വേഷൻ 2ലും ഇക്വേഷൻ 1 ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം AD ആണ് മുകളിലുള്ളത്. അത് രണ്ടും ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ ഈക്വലാണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ആയിരുന്നു. CD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ട്രയാങ്കിളും BD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു റൂള് വെച്ച്, ഈ ഒരു തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ BDൻ്റെ ഏരിയയും CDൻ്റെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈക്വലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ്. നേരത്തെ തന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആയിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററും കൂടി ഈക്വലായി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇക്വേഷൻ 1ൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ 1ൽ വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻസറും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ എന്നല്ലേ അർത്ഥം. ന്യൂമറേറ്റർ ഈക്വലാണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ 1 and 2 ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1ൻ്റെ റിസൾട്ടും ഇക്വേഷൻ 2ൻ്റെ റിസൾട്ടും ഒന്നാണ്, ഈക്വലാണ്. ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇക്വേഷൻ 1, 2 and 3 ഇത് മൂന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ അത് നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. From equation 1, 2 and 3 we can understand that AE by EC is equal to AD by DB. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. This result of this theorem we have proved. Okay, in this class we have discussed basic proportionality theorem. Heading എഴുതുക and study this theorem. കൂടുതലൊന്നും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. So this I have taught you one theorem, very important one. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഒരിക്കൽ പഠിക്കുക. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരുന്ന ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തിയറം പഠിച്ച് എഴുതി അയക്കണം. വെറുതെ ക്ലാസ് നോക്കി എഴുതി അയക്കാനും പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റിക്കാം. പക്ഷേ പറ്റിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുണ്ട്, എല്ലാം നോക്കി കാണുന്ന ആൾ, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങോർക്ക് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ദിസ് ഇസ് ഹോംവർക്ക്. സ്റ്റഡി, പഠിച്ച് ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ. ജെന്യൂനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് എൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്രിസിയേഷൻ
ഞാനിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തരാണ്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പഠിച്ചും എഴുതിയും അയക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കുള്ള റിസൾട്ട് അവരുടെ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്കുകളാണ്, ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്കുകളാണ് അവർക്കുള്ള റിസൾട്ട്. ഇതല്ലാതെ വെറുതെ ഈ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി അയക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്, ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ മാർക്കുകൾ. എനിവേ, ദിസ് ഇസ് ദ ഹോംവർക്ക്. യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ and you can send it to me. Okay, that's for today. I hope you understood today's class. See you in the next class. Thank you for watching.